सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। देखो असी ये चैनल हुण मैं कनेडा तो है। ये चैनल स्टार्ट करना मेन मकसद की है कि बहुत सारे एजेंट या कंप्यूटर ऑपरेटर इंडिया दे विच हेरा फेरी करन तो नहीं हटदे। कनेडा की सरकार तुहाडे कोल कदी पैसा नहीं मंगती, एक्सैप्ट कि जिहड़े उहदी प्रोसैसिंग फी वगैरह हुंदी आ उहने लैनी हुंदी है। इस चैनल के राही असी तुहानूं लेटेस्ट जानकारी हिंदी, पंजाबी ते इंग्लिश देंदे रहांगे ताकि तुहाडे नाल कोई चीटिंग ना करे। देखो तुसी फाइल किसी भी कंसलटेंट कोलों लवाओ, सानूं कोई समस्या नहीं है, पर इन्हां चीज़ां वल तुहानूं ध्यान रखना पेगा जिहड़ियां गल्लां असीं तुहानूं दस रहे हैं। कनेडा की सरकार का टोटल इमीग्रेशन लॉ जिहड़ा है वो कंप्यूटर के उत्ते अवेलेबल है। जेकर तुहानूं कंप्यूटर नहीं आता, तुहाडे बच्चों को आता होएगा, क्योंकि अजकल मॉडर्न जिहड़े बच्चे ने उन्होंने स्कूल के विचकार एक कंप्यूटर सिखाया जाता है। कई बार घर के मैंबर तुहाडी वाइफ को नॉलेज हो सकती है या तुहाडे दोस्त को नॉलेज हो सकती है। तुसीं गौरमेंट ऑफ कनेडा का एक ऑफिशियल वैबसाइट है www.cic.gc.ca। जो भी मैं इन्फॉर्मेशन तुहानूं दे रहा मैं उत्थों पढ़ के दे रहा। कोई उहदे च त्रुटि रह जाए तो तुसीं उस वैबसाइट तो फर्दर इन्फॉर्मेशन लै सकते हो। हुण हुंदा की है कि कनेडा के विचकार इमीग्रेशन वीजे अफसरां की ते स्टाफ की बहुत घाट होंदी है, क्योंकि उन्होंने लिमिटेड बजट होंदा है ते उहदे च उन्ने ही इंसान वो रख सकते हैं। टोटली सिस्टम कंप्यूटर के उत्ते अवेलेबल होंदा है। हुण जिहड़ा कनेडियन कंप्यूटर है वो सुपर कंप्यूटर है। हुंदा की है कि तुसीं आपदी जिंदगी के विचकार की करदे जे, तुसीं आपदी फेसबुक चला रहे जे, तुसीं आपदा इंस्टाग्राम चलाउंदे जे, फिर तुसीं आपदी इन्फॉर्मेशन जिवें प्लेंटी ऑफ फिश होया, कई इहो जिहे वैबसाइट ने जिहड़े सैक्सुअल वैबसाइट ने, तुसीं आपदी इन्फॉर्मेशन नूं शेयर करदे जे। जब भी तुहाडी फाइल कनेडा जाती है तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म जिहड़े ने इन्हां सारिਆਂ ਦਾ डाटा उस सुपर कंप्यूटर में इकट्ठा हो जाता है। सो जदों भी तुसीं आपदी फाइल लाओगे जी, आपदी कोई जाली ईमेल ना दिओ। जिहड़ा तुहाडा सैलफोन के विचकार सिम है वो तुहाडे नां दे उत्ते होना चाहिए ते क्रैडिट कार्ड जिस तो तुसीं गौरमेंट ऑफ कनेडा नूं पे कर रहे जी, वो क्रैडिट कार्ड तुहाडा आप दा होना चाहिए, किसी का नहीं। हुण आपां नूं सारिਆਂ नूं इंडिया शौक हुंदा है कि नहीं जी मैं तो आपके पैसे दिखाऊंगा। तुसीं कैश विच पैसे एजेंट नूं दे दिंदे जी, एजेंट आपके बैंक खाते पा के वो दिखाऊगा तो गौरमेंट ऑफ कनेडा नूं तां वो केस वैसे जाली लगूगा। देखो अजकल तक उन्होंने पता है कि तुहाडे कोल जिहड़े आधार कार्ड है वो तां ही बनता है जे तुहाडे कोल बैंक खाता है। सो जब भी तुसीं कनेडा की फाइल लाओगे जी, प्लीज़ मेक श्योर तुहानूं ये गल्लां ध्यान बेसिक चीज़ां ध्यान च रखो कि जिहड़ी इन्फॉर्मेशन तुहाडी फेसबुक के उत्ते है या तो उन्होंने अपडेट कर लो या आपकी एप्लीकेशन नूं फेसबुक वाली एप्लीकेशन के नाल टैली करो। सो सब तो पहला की है कि तुहानूं एक GC की कहा जाता है, ये एक तरह का खाता है। तुसीं गौरमेंट ऑफ कनेडा के इमीग्रेशन डिपार्टमेंट में आपका खाता खोल रहे जी। ये की होंदा है कि तुहाडी बेसिक इन्फॉर्मेशन होंदी है, तुहाडा नाम, तुहाडे डैडी का नाम, पासपोर्ट नंबर, तुहाडी वो ईमेल ID जिहड़ी तुसीं ऑपरेट करदे जे। हेरा फेरी कित्थे हो रही है? इमीग्रेशन कंसलटेंट तुहाडे नाम की फाइल आप ईमेल ID क्रिएट कर लैंदा है, ਉਹਦੀ GC की ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ है, ਉਹਦੀ कोड ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ है। ਤੁਹਾਨੂੰ ना तो वो एप्लीकेशन की कापी दिंदा है ते ना ही ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ डाटा दिंदा है। नतीजे वजों की हुंदा है, मैं तुहानूं एग्जांपल दिंदा कि मेरे क्लोज रिलेटिव ने आपका विजिटर वीज़ा लवाया, ਉਹਦਾ विजिटर वीज़ा रिजैक्ट हो गया। 14 दिन उस इमीग्रेशन कंसलटेंट ने सानूं नहीं दस्सिया कि भी ਇਹਦਾ वीज़ा रिजैक्ट हो गया। 14 दिन ही अपील का टाइम पीरियड होंदा, उस तो बाद अपील हो नहीं सकती। असीं उस केस को अपील नहीं कर पाए। सो प्लीज़ जब भी कंसलटेंट को बैठ के फाइल लगाओगे जी, तुसीं आप बैठ के आपकी एक्चुअल इन्फॉर्मेशन उन्होंने दिओ। ਉਹਦੇ फाइल सबमिट करने तो पहला उन्होंने कहा मैनू ਇਹਦਾ प्रिंट आउट दे, उन्होंने दोबारा पढ़ो। ਉਹਦਾ कारण की है? एजेंट ने तुहानूं कनेडा की फ्लाइट चाढ़ता, तुसीं कनेडा चले गए,
2 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, 3 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ 40-50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ 100% ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਦੀ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ, ਪੁਲਿਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਕੱਟੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਮਾਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਫੜੇ ਗਏ, ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਚੋਂ ਕਾਰ ਕੱਢ ਲਈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਲੱਸ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸ ਨੇ ਈਮੇਲ ਕਰਤੀ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਜੀ ਜਾਲੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪਾਸ ਕਰ ਲਓਗੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਰਲ ਮੋਡਿਊਲ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਮੀਨਸ ਦੇਅਰ ਆਰ ਮੈਨੀ ਵੇਜ਼, 150 ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਸੋ ਆਪਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਲੋਕ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 18 ਲੱਖ ਫਾਈਲ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਇਨਸਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ, ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲਾਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਲੈਰੀਕਲ ਨੇ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕਲੈਰੀਕਲ ਨੇ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਰੇਟਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲਾਅ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ RCIC ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਰੂਵਡ ਏਜੰਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਇੱਥੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜੇਗਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਏਜੰਟ ਉੱਤੇ ਫਰਦਰ ਆਪਦੀ ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲਾਅ ਮੁਤਾਬਕ। ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਾਲੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਜੇ ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੈਨ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਾਨ ਹੈ, ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਤੇ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਬਟ ਪਲੀਜ਼ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਿ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੱਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜਾਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾ ਲਗਾਓ, ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਗਲਤ ਨਾ ਲਗਾਓ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ DC ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਲੂ ਕੋਈ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਮਿਨੀਮਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤਾਂ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੱਥ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੀ ਹਨ ਜੀ। ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਸਟੇਟਸ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਰਿਫਿਊਜੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਛੋਕਰੀ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਆਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੋਗੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਰਿਫਿਊਜੀ ਸਟੇਟਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਜੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਖਤਰਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਟਰੈਵਲ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਓਗੇ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਫਿਊਜੀ ਸਟੇਟਸ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਿ ਵਕੀਲ ਨੂੰ $5000 ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰੱਖ ਲੇਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਡੀਆ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੋਗੇ ਤੇ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕੋਗੇ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ
ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਬਰਾਊਜ਼ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।